जय गुरु जी संगत जी। अज फिर गुरु जी के आशीर्वाद के नाल तुहाडे प्यार के नाल फिर मौका मिलया है। गुरु जी दियां बख्शिशां कल्याण कीते गुरु जी दे सत्संग तुहानूं सुणाण दा। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਰੌਂਟੇ ਕਰ ਦੇਣ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ कि हर चीज़ बारे पहला ही तुसी सारा प्लान करके रखा हुंदा। और इन्नियां किरपावां इन्ना कुछ अगम दी सोझी सारा कुछ असी कई बार सोचते रहते सी गुरु जी नूं किवें पता लग जांदा। किसी ने आना उहदा दस देना कि कोई आया कोई उन्होंने प्रॉब्लम है जी उन्हें दसनी भी आ, गुरु जी ने पहला ही उसका हल दस देना। ये वड्डा मंदिर जो तैयार हो गया सी, रात का टाइम सी, असी सारे अंपायर स्टेट बैठे हुए सी ते गुरु जी ने ना हुक्म किया कोई 12 साढ़े 12 बजे, कहते चलो वड्डे मंदिर चलते हैं, अज मुहूर्त करते वड्डे मंदिर का। क्योंकि जदों जमीन लिती जदों बनना शुरू हो गया उदा तो गुरु जी पल पल अपनी दया दृष्टि के नाल सारा कुछ देख रहे सी, सारा सब करवा रहे सी वो अपने हुक्म अनुसार। पर शरीरक रूप दे विच गुरु जी उदों ही वड्डे मंदिर गए सी जदों पूरा कंप्लीट हो गया सी। उस दिन मैनू उन्होंने बुलाया, मैं उत्थे ही सीगा। मैनू कहंदे इस वेले बर्फ़ी कित्थों मिलेगी। मैं कहा गुरु जी टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं। कहंदे इदां कर 5.25 किलो ना बर्फ़ी लैके आ। चलो जी, मैं उत्थे एक अंकल हुंदे सी, उन्हां दी गड्डी लिती, एक सेवादार मेरे नाल होल चला गया। गुरु जी संगत लैके ते सारी वड्डे मंदिर चले गए ते असी बर्फ़ी लभणे शुरू कर दिती। उस वेले मैनू याद हुंदा सी हल्दीराम इत्थे हुंदा सी अपना फरीदाबाद बॉर्डर के उत्ते। असी उत्थे गए, हल्दीराम बंद सीगा। घूमते रहे इन्ना घूमते रहे, किते भी सानू कोई हलवाई नहीं मिलिया, कुछ नहीं मिलिया। मैं बड़ा परेशान हो गया। असी मॉडल टाउन तक जाके, कित्थे फरीदाबाद कित्थे मॉडल टाउन, असी इन्नी दूर तक जाके आ गए उत्थों। पर गुरु जी नूं चलदे चलदे उत्थों वड्डे मंदिर पहुँचते भी 1-1.25 घंटा लग गया सी। ते मन बड़ा परेशान, सोचे कि हुण बर्फ़ी तो लैके जानी आ, गुरु जी ने हुक्म किया वा, मिलेगी भी ज़रूर। असी मन च सोचते गल्लां करते मन विच एक भै जिहा आ गया कि यार गुरु जी ने कोई गल कही या कोई हुक्म किया, असी हुण उत्थे किवें लैके जाइए, मतलब कि अपना मूँह दिखावांगे गुरु जी नूं। मैनू याद है जदों असी उत्थों धौला कुआं वालों जदों मॉडल टाउन तो वापस आ रहे सी, असी वड्डे मंदिर वापस जा रहे सी ते मैं सोचिया माना कह देवांगे गुरु जी नूं कि नहीं मिली, गुरु जी की कर सकते। अजे इन्नी गल सोचते पे सी, आपस विच भी असी गल करते पे सीगे ते अपना ग्रीन पार्क दे विच ग्रीन पार्क दे विच एक मार्केट आ, यूसुफसराय मार्केट। यूसुफसराय मार्केट उत्थे एक गार्ड बैठा सी हलवाई की दुकान के बाहर। तो मैं ना वैसे ही उतरिया, गड्डी रोकी तो मैं उन्होंने पूछया गार्ड नूं
मैं कहा गार्ड साहब ये हलवाई की दुकान कित्थे आ? कहता आपको क्या चाहिए? मैं कहा थोड़ा काम था हमें, ये इसका घर कहाँ है? पता नहीं क्यों उतरा, क्यों क्यों उसको गार्ड पे नज़र पड़ी। ये सब गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी करवा रहे थे। और गुरुजी ने टाइम टाइम पे बताया कि तुसी जो मर्जी कर लो, जिथों तक मर्जी चल जाओ, जो मैं कर सकदा होर कोई नहीं कर सकता। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। गार्ड ने मैनू क्या, कहते जी ऐसा है रात बहुत हो गई है, इनका घर बिल्कुल ये दुकान की बैक साइड पे घर है, जो पहला दरवाज़ा है गली के अंदर जाके, तो ये ना उन्हीं का ही घर है, आप देख लो अगर बात करनी है तो। 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था। तो मैंने ना दरवाज़ा नॉक किया, काफ़ी देर करता रहा। एक बुढ़िया सी उठ के आई, तो मैंने कहा आंटी जी ऐसा है, हमारे ना गुरुजी का हुक्म है और प्रसाद के लिए ना बर्फ़ी चाहिए, तो अगर आप कृपा करो तो हमें बर्फ़ी मिल सकती है अगर आपकी दुकान में है तो। उसने कहा मैं अपने घर वाले को उठाती हूँ, आप उनसे बात कर लो। उसने अपने घर वाले को उठाया, वो भी बेचारा बुज़ुर्ग था, बड़ी मुश्किल से उठ के आया। तो जैसे ही मैंने उसको भी बोला, मैं कहा जी हमारे गुरु महाराज ने प्रसाद के लिए बर्फ़ी चाहिए, तो उनका हुक्म हुआ है बर्फ़ी लेके आनी है, तो जितनी भी आपके पास बर्फ़ी है आप उतनी दे दो हमें। और उसने कहा ये सरदार जी को टाइम तो नहीं है, ये कोई ऐसा रात को कौन प्रसाद बनाता है। 2-3 बातें और करी। मैं कहा चलो ये बात तो चलो अलग से बात है, आप अगर है आपके पास बर्फ़ी तो कृपा करो हमें दे दो। देखो गुरुजी का करिश्मा, गुरुजी के बोल, गुरुजी के वचन। कई बार सोचता हूँ ना, अकेले भी कई बार हम घर में भी बैठे कई बार बातें करते हैं, इतनी परफेक्शन गुरुजी की, इतनी परफेक्शन। मैं कहता उनके बोलों में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गुरुजी जो मुंह से निकाल देते थे ना, वो पत्थर की लकीर होती थी। वो हमने नहीं देखा कि वो कभी गलत बात हुई हो, कुछ हुआ। जो गुरुजी ने बोल दिया वो होना ही होना है, चाहे वो उसी टाइम हो जाए जब गुरुजी ने बोला है तब होना है, मतलब होना ही होना है, वो चीज़ होनी होनी है। गुरुजी ने मेरे को बोला था 5.25 किलो बर्फ़ी लेके आ, और उस अंकल ने मेरे को बोला ऐसा है, मैंने रात को ही बर्फ़ी बनाई है, अभी ट्रे मेरे घर पे ही पड़ी है, अभी ये पीस काटने हैं, काट के फिर डब्बे में भरने हैं, मेरे पास बंदा कोई नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं कहा अंकल आप इजाज़त दो, हम भी आपके बच्चे हैं, आप इजाज़त दो हमें, हम मेरे साथ एक लड़का और है, एक काटता जाएगा एक निकालता जाएगा, आपके सामने हम तोल के सारी की सारी बर्फ़ी ले जाएंगे। उसने कहा चलो आ जाओ अंदर। हम अंदर गए। मैंने काटना शुरू कर दिया, जो साथ में एक सेवादार था, लड़का था, वो उसने भरना शुरू कर दिया डिब्बों में। संगत जी आप बिलीव करना, 3 ट्रे थी उसके पास बर्फ़ी की बनी हुई, पूरी की पूरी 5.25 किलो बर्फ़ी थी, ना एक पाव ज़्यादा ना एक पाव कम, पूरी की पूरी 5.25 किलो। वो कह रहा था 4-4.5 किलो बर्फ़ी होगी। मैं कहा जी सारी दे दो। उसका रोज़ का काम था, मेरा भी खाने का रोज़ का काम है, मेरे को भी आइडिया लग जाता है, क्योंकि उसका भी आइडिया 150 ग्राम का इधर उधर हो जाएगा, पर उसने अगर 4-4.5 किलो बर्फ़ी बोली है तो 4-4.5 किलो ही निकलनी चाहिए थी। पर गुरुजी का हुक्म था 5.25 किलो बर्फ़ी लेके आओ, और पूरी की पूरी 5.25 किलो बर्फ़ी हुई। हमने उसको पैसे दिए। हम जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे डिब्बे लेके, तो गुरुजी इतने खुश। गुरुजी कहते
ਉਹ 5.25 किलो आ के घट आ। मैं क्या गुरु जी पूरी पूरी 5.25 किलो आ और ताज़ी बर्फी आ, बिल्कुल अजे हुणे ही अपने हत्थां नाल ही असी कट के लिआंदी आ। गुरु जी बड़े खुश होए। गुरु जी ने उस वेले सारी संगत नूं, कोई राती 2 सवा 2 2:30 पौने 3 बजे का टाइम सी, गुरु जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ बर्फी का प्रशाद दिता और वो बर्फी का जिहड़ा प्रशाद सी दुनिया खा के, मैं कहना जी असी भी खाधी आ। इन्नी स्वाद गुरु जी के हत्थ का प्रशाद। तो संगत जी गुरु जी कुछ भी दे दिंदे हुंदे सी ना, ਉਹਦਾ स्वाद ही अलग हुंदा सी, डिफरेंट हो जाता सी ਉਹਦਾ स्वाद। और असी कई बार असी गुरु जी नूं भी कहना, गुरु जी जदों असी घर अपनी दाल सब्जी खाने आ ਉਹਦਾ स्वाद होर हुंदा, जदों असी लंगर दे विच इत्थे तुहाडे खाने दिल करदा वा असी खांदे रहीए खांदे रहीए खांदे रहीए, साडी भुख ही नहीं मिटदी। गुरु जी ने ना ज़्यादातर हस दिंदे हुंदे सी, कहंदे क्यों, बस बहुत थोड़ी जी गल करदे हुंदे सी। कहंदे वो गुरु काहदा जे दुनिया नूं पता ना लगे। एक गल गुरु जी होर बड़ी कहंदे हुंदे सी, कहंदे आ जिहड़ियां तुसीं मुंदरियां पांदे हो ना, छल्ले पांदे हो, कहंदे ये भी नहीं साथ दिंदे किसे दा भी। गुरु जी कोल जदों भी कोई संगत आंदी सी, सब तो पहलां ਉਹਦੇ नग लवांदे हुंदे सी। कहंदे पहलां आ नग ला के मुंदरियां ला के मेरे कोल आ, फिर मैं तेरे नाल गल करांगा। गुरु जी अक्सर कहंदे हुंदे सी, कहंदे ग्रह वड्डा कि गुरु वड्डा। कहंदे गुरु ने तो सदा साथ देना, ग्रह ने अपने टाइम ते साथ देना। जदों ਉਹਦਾ टाइम आना, जदों ग्रह का टाइम आना, उदों ਉਹਨੇ साथ देना ਤੁਹਾਡਾ। गुरु तो 24 घंटे ਤੁਹਾਡੇ वास्ते खड़ा वा, रात दिन खड़ा। कहंदे दसो गुरु वड्डा कि ग्रह वड्डा। वर्त वास्ते भी गुरु जी ने बड़ा कुछ कहंदे हुंदे सी। कईयां नूं संगत विचों लोकां नूं कह दिंदे सीगे, कहंदे तू वर्त ना रखिया कर। तो कईयां ने पुछ लेना, गुरु जी मैं आदा रखदा उहदा रखदी आ। तो गुरु जी ने हस के कहना, कमलिओ आ मैं 4 दिन वर्त रखदा, तुहाडे वास्ते रखदा मैं। क्यों वर्त रखदे हो? घर वाली नूं कहना गुरु जी ने, घर वाली दी सेवा करया कर, तेरा यही सब तो वड्डा वर्त आ। घर वाले नूं कहना परिवार दा ध्यान रखिया कर, तेरी ये सब तो वड्डी सेवा वा। सो गुरु जी हमेशा मिलान दी बड़ा समझण वाला लॉजिक गुरु जी गल करते हुंदे सी। ये नहीं कि जिवें असी आम टीवियां च देखते हाँ, होर थावां ते भी असी देखते हाँ कि दसी जा रहे ज्ञान वालियां गल्लां दसी जा रहे। वो कई गल्लां ते साडे सिर दे उत्तों भी निकल जांदियां, कई समझ आ जांदियां। पर गुरु जी बहुत थोड़ी गल करते हुंदे सी और इदां दा समझाते हुंदे सी हर इंसान नूं कि बिल्कुल उहदे दिमाग दे विच गल फिट हो जाए। एक बार एक सत्संग पिछली वारी फोन की डिस्टर्बेंस हो गई सी ते संगत ने काफ़ी रिक्वेस्ट की सी कि वो सत्संग दोबारा सुनाना। जदों असी चंडीगढ़ गुरु जी नूं मिलन जांदे हुंदे सी, गुरु जी जदों 33 सैक्टर दे विच सीगे ते गुरु जी जलंधर तो ही 33 सैक्टर चंडीगढ़ दे विच गए सी। ते गुरु जी उस वेले मैनू ते एक सेवादार होर हुंदा सी, वो साडी ड्यूटी लगा गए सी उत्थे। ते तुसी मंदिर दा ध्यान रखना, साफ सफाई रखनी, ते कोई आ जाए तो उन्होंने चाह पानी पिला के बाहरों ही तोड़ देना, अंदर नहीं किसी नूं बिठाना।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬੋਵੀ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ, 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ। ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਟ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਜਰੋ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 10-15 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਣਗੇ ਥੱਲੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। 3, 3:30, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈਓ।
ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ, ਦੇਖੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰੋਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ, ਬਰਸਾਤ, ਮੀਂਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ, ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਛਿੱਟੇ ਆਣ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਚੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਸੀਗਾ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੌਗ ਸੀਗੇ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬੋਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ। ਸਾਹਿਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ 500 ਦਾ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ, 350 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਸ ਹੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ।
मैं कहा एक बारी ऑर्डर करते हैं फिर देखी जाएगी। बैठे गुरु जी, असी जी ऑर्डर करता ब्रेकफास्ट, जो भी असी उस वे खादा। असी खा पी के जदों असी उन्होंने वेटर नूं कहा बिल लैके आ, वो जी बिल लैके आया संगत जी, पूरा विद टैक्स, विद ब्रेकफास्ट, रूम रेंट, पूरे 500 रुपये। असी रिसैप्शन ते 500 रुपया दिता तो असी वापस जलंधर चले गए। जलंधर गए तो सुख का साह लिता, शुकराना किया गुरु जी का लख लख। असी जदों असी अगले महीने जदों अगली बार गुरु जी के कोल गए, हुण असी तो किसी नूं नहीं दस्सिया सी उत्थे, ना किसी नाल कोई गल कीती। असी जदों असी उत्थे पहुंचे तो अजे लाइन 'च ही लगे हुए सी, तो जिद्दां ही गुरु जी ने मैनूं देखिया, मैनूं कहंदे क्यों अंकल 500 का नोट काम आ गया सी? मैं कहा हाँ जी गुरु जी आ गया सी। कहंदे चलो लंगर करो तो जाओ। कहंदे बार बार नहीं गुरु दिंदे। ते सो संगत जी, गुरु जी की इन्नी कृपा, इन्नियां बख्शिशां, और कदी जिंदगी दे विच नहीं असी ये देखिया चीज़ां। गुरु जी दे कोल किसी ने भी आना, इन्नियां प्रॉब्लम लैके आंदे सी लोग, इन्नियां गल्लां, इन्ने दुख तकलीफ़ां। कदी गुरु जी ने नहीं कहा कि मैं इस चीज़ नूं डील नहीं करता, तुसी किते होर जाओ या कुछ होर करो। एक जलंधर मंदिर के सामने एक सरदार जी रहंदे हुंदे सीगे, सरदार ध्यान सिंह जी। वो पक्के राधा स्वामियां दे सत्संगी सीगे, वो बड़े पक्के सी। गुरु जी ना हमेशा एक गल कहंदे हुंदे सी, कहंदे सी खसम एक बनाओ। कहंदे थां थां बेड़ियां ते पैर ना रखो, एक बेड़ी ते सवार होंगे तो बेड़ा पार होएगा, नहीं तो थां थां ते बेड़ियां ते पैर रखोगे बेड़ी डुब जाएगी, तुसी भी डुब जाओगे। ये सत्संग जिहड़ा गुरु जी का जिहड़ा मैं सुना रहा, ये ध्यान सिंह जी का जिहड़ा सत्संग आ, ये उस गल नूं पूरा सिद्ध करता कि एक बेड़ी ते पैर रखना, मंगना एक कोलों, मनना एक नूं, और इज्जत सत्कार सब दा करना, क्योंकि सारियां इक्को जोत तो आईयां, गुरु जी दे थ्रू ही सारे आए आ। सत्कार सब दा करना। ध्यान सिंह जी वो बड़े परेशान हो गए, उन्हां दे उत्ते एक बड़ा औखा टाइम आ गया उस वेले दा। इन्ना औखा टाइम आ गया, उन्होंने ना कुछ कमेटियां का काम शुरू किया सी, ते इन्नियां कमेटियां उन्होंने मर गईयां, वो काफ़ी करजाई हो गए सी। उन्होंने हार के सोच लिया सी कि मैं अपने आप को खत्म कर लेना। जदों उन्होंने सोचा, मन विच आया कि आ सामने गुरु जी आ, इन्नी दुनिया इन्हां कोल आंदी आ, मना मैं भी एक बारी जाके देखा, की पता मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। पर वो डिफेंस कॉलोनी उस वेले की गल आ, हुण तां सारी डिफेंस कॉलोनी गुरु जी नूं मनदी आ। ये उस वेले की गल आ संगत जी, जदों नवे नवे गुरु जी उत्थे आए सी, ते डिफेंस कॉलोनी के लोग ना काफ़ी लोग खिलाफ हो गए सी। गुरुद्वारे दे विच उन्होंने अनाउंसमेंट भी की सी कि जिहड़ा 300 नंबर डिफेंस कॉलोनी कोठी जाएगा उन्होंने असीं गुरुद्वारे नहीं आन देना। तो ये ध्यान सिंह जी गुरुद्वारे के मैंबर हुंदे सी, ते इन्हां ने इन्हां नूं भी मन च संकोच आया कि यार ये असीं ते अनाउंसमेंटां करवाइयां, ते जे मैं ही चला गया तो फिर दिक्कत ना होवे। गुरु जी की ना एक आदत हुंदी सी, सवेरे सवेरे ना उत्थे सैर करते हुंदे सी बाहर, अपने मंदिर के बाहर ही। तो इन्हें ना एक दिन ध्यान सिंह जी ने
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦਾ ਹੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਢੇਰੀ ਢਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਢੇਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਉਹ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
पर कहते ऐसी गुरु जी की कृपा देखो, कहते मैं ਜਿਹੜਾ भी बंदा मैनू गल करन आया मेरे नाल, मैनू कहता मैं उन्होंने उही जवाब दिता तो वो सोचन ते मजबूर हो गया। वो सोचे अगला सवाल ना मेरे को किसी ने पूछा, कहते बैठो जी असी हुणे तुहानूं दसदे हां। कहते मैं एक दरवाजे तो निकलिया, दूसरे दरवाजे तो निकलिया, जो तीजा दरवाजा उन्होंने आया महाराज के कमरे का, तो मैनू कहते कोई काम आ दसो, सानू दसो कोई काम। कहते नहीं महाराज, महाराज नूं मिलना असी। कहते मैं तुहानूं नहीं दस सकदा। वो कहते वो भी बंदा सोचण लग पिया, सोचते सोचते अपने टेबल वाल गया, टेबल ते बैठा, उन्हें कुछ काम किया, काम करके मेरे को आया, कहता जी 2 बंदे अंदर गए हुए हैं, वो 2 बंदे जो बाहर निकलणगे तुसी अंदर चल जाना। कहता मैं बड़ा खुश होया, लै भी अज तो महाराज के दर्शन हो गए। तो कहते उदा ही होया, जिदा ही 2 बंदे बाहर आए तो मैं अंदर चला गया। महाराज का दीवान लगा होया सी, दीवान ते बैठे हुए सी, 2-3 सेवादार खड़े सी उन्होंने। तो कहते मैं मत्था टेकिया, मैं बैठ गया उन्होंने कोल। कहते मैनू महाराज ने भी इक्को गल पूछी, किद्दां आए हो, सेवा दसो। कहता मैं महाराज नूं दसिया, मैं कहा जी मेरा इदा इदा नुकसान हो गया, मेरा ये। कहता मैं कहानी सुनान लग पिया। मैनू महाराज ने कहा पैसे दसो किन्ने। कहता नुकसान तो सी मेरा 85 लाख रुपए का। कहता 85 लाख रुपए के नाल मेरा भरपाई खत्म होनी सी मेरी। कहता मैं ना कशमकश च फस गया कि मैं महाराज नूं हुण किन्नी क रकम दसां, किते ये ना होवे 85 लाख सुन के मैनू इत्थों दौड़ा ही ना देण। ओह कहते मैं 50-60 65 के चक्कर दे विच फसिया होया सी। कहते पता नहीं मैनू किहड़ी ताकत ने अंदरों, मैं कहना सी 65 लाख रुपया, कहता पता नहीं मैनू किहड़ी ताकत ने अंदरों मूँह चों मेरे कढ़ाता 85 लाख रुपया। कहता जिद्दां ही मैं 85 लाख कहा, महाराज ने उत्थों पर्ची चक्की एक छोटी जी, कहते उहदे उत्ते 85 लाख लिखे, कहते आ बाहर मेरा कैशियर बैठा, उहदे कोलों लै लो। कहता मैं बड़ा हैरान होया, 1 मिनट दे विच ही इन्ना कुछ हो गया। कहता मैं उत्थों उठिया, मत्था टेकिया, मैं कैशियर नूं मैं पर्ची दित्ती, उन्हें मैनू लै गया एक रूम दे विच, रूम च लै गया। कहता जी लियाओ बैग दिओ, पैसे खर्च। कहता जी मैं तो कख भी नहीं लैके आया, बैग बूग छड्डो, मेरे को तो कोई थैला भी नहीं हैगा मेरे को, मैं तो पता नहीं किस सोच विच आया सी, तो मैनू की पता की हो जाना। वो फिर वो कैशियर ने उन्होंने पैसों के विचों ही 500 रुपया दिता, कहते जाओ बाहर जाओ, 2 बैग ले आओ तो वो पा देने तो लै जाओ अपना। संगत जी वो जदों आए, उन्होंने अपना जदों काम किया, जदों वेले होए तो आके ना गुरु जी के चरणों में ही डिग पे। वो कहते महाराज मैं नहीं हुण किते भी जाना, चाहे 85 लाख मैनू उन्होंने दिते आ, पर कहते काम तुसी मेरा कीता। समझ की गल हुंदी, उन्होंने समझ आ गई सी कि ये किरपा किन्ने कीती आ। जांदे ते सीगे उत्थे भी, उन्होंने कोशिश भी की उत्थे, पर जदों गुरु जी ने भेजिया उदों ही क्यों काम होया। जदों गुरु जी ने उन्होंने सिर ते हथ रखिया उदों ही क्यों किरपा हुई उन्हों दी। क्यों सब कुछ करन कराण वाले गुरु जी ने। ये गल पल्ले बन लो संगत जी, ये सच्ची कहना मैं है, सब कुछ करन कराण वाले गुरु जी ने। अज असी सोचते हाँ कि सामने खाली गद्दी है, अज असी सोचते हाँ कि मंदिर विच कोई नहीं हैगा, अज असी सोचते हाँ कि
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ? ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਰਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਇਹ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਨਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਬੜੇ ਮੂਡ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਹੈਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆਂਟੀ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੂਟਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ, ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਕਰਮ ਭੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਖੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਬੇੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਗੱਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 7th 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪੈਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਗਿਫਟ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪੈਨ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੈਨ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪੈਨ ਬਲੈਸ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਕਿਉਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਪੇਪਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਮਝ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਪੈਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਪੈਨ ਉੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਨ ਉੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਇਸੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਉੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਪੈਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਂ, ਅੰਕਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪੈਨ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਨ ਫੜਾਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਟੇਢੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਡਰੋਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਨ ਡਾਇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਪੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਨ ਹੈਗੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਪੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੋ। ਪੈਨ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 10 ਪੈਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਪੈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ 2 ਪੈਨ ਦਿੱਤੇ ਡਰੋਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਫੜ 2 ਪੈਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਮਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਾਇਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਮਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੱਚੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, 2-3 ਵਾਰੀ। ਜਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9-9:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, 11:30 12 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ 3:15 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 40 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਪੂਰੇ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, 3 ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ 4 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ 40 ਹਫ਼ਤੇ ਭੇਜਿਆ? ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੌਂਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਲਾਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ, ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੂੰ 40 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ
ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਧੋ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।